जय जगन्नाथ। इज्राएल एवं पालेस्ताइन भितर पुणी आउ थे युद्ध आरंभ हो सारी 7 अक्टोबर सकाळ पाखापाखि 6:30 जितेबले इज्राएल समस्त लोक शोते अचानक सायरन बाजिबाक लगिला। इज्राएल को हमास एकाथरकार 5000 रकेट फायर करिछि 20 मिनिट भितर। इज्राएल आयरन डोम नाम गोटे आंटी मिसाइल एयर डिफेन्स सिस्टम। यह दुनियार वन ऑफ द बेस्ट आंटी मिसाइल एयर सिस्टम। रकेट फायर परिमाण एते अधिक थिला एवं टाइम एते कम थिला जे किछि रकेट आसी इज्राएल रे माड़ होइथिला। सेही रकेट फायर रे हजार संख्यार अधिक लोकंक जीवन चली जाइथिला। एही अटैक इज्राएल पई बहुत बड़ अटैक थिला। ता पूर्वरु यम किपुर वार 1973 रे होई सारी थिबा इजिप्ट आ सीरिया एही परि अटैक करथिला इज्राएल उपरे। आजिर भी एही अटैक किछि कम नुहे। हमास केवल रकेट नुहे ग्राउंड समुद्र आउ एयर द्वारा अटैक करथिला इज्राएल उपरे। इज्राएल रे जहाँ भी बॉर्डर लागिथिला ताकू भांगी देले। पालेस्ताइन रे लोक इज्राएल टेरिटोरी भीतर को पशिबाकू लागिले। केते इज्राएल सोल्जर टैंक एवं हथियार को ऊपर हमास कर कब्जा करबाकू लागिले। बहुत सिविलियन मध्ये मरी गले। एही सब को देखि कि इज्राएल ए स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कला गाजा इंटरशिप ऊपर। एहा परे भी इज्राएल भी गाजा ऊपर एयर स्ट्राइक कला जहा फल रे पालेस्ताइन रे डेथ ऑफ संख्या 11 को क्रॉस कला। आजिर जो समय मु वर्तमान वीडियो रिकॉर्डिंग करूजी मृत्यु संख्या 5100 ऊपर को क्रॉस कर सारे एवं इज्राएल 5000 पाखापाखि मृत्यु संख्या क्रॉस करने को लगिलानी। एक्चुअली इज्राएल आउ पालेस्ताइन भितर कहीं एते युद्ध चली यार कारण कौन चलतु आज आम जाना इज्राएल आउ पालेस्ताइन भितर थिबा पूरा हिस्ट्री उपरे। हाँ वीडियो टी बड़ हो पारे शेष जाए देखु समस्ते बुझीपारे। बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर हुए हमास के हमले से जुड़ी हुई खबर है कि हमास के आतंकियों ने इजराइल के एक बड़े कमांडर को अगवा कर लिया है। As the war escalates between Israel and Gaza, officials in Israel are demanding the resignation of. We are tracking and beyond after this, and this, of course, has got to do with what is unfolding at this moment in the Gaza Strip. कथा हेउची प्रथम विश्वयुद्ध समयर केमिति ज्यूस मान प्रति हिटलर एत अत्याचार करुथिले। ज्यूस मान प्रति होउथिबा अत्याचार 1000 वर्ष पुराणा। कुहा जाउथला कि ज्यूसेस क्रिस्टर जन्म ज्यूस फैमिली रु होईची। आउ किछि क्रिश्चियन माने कहंती कि ज्यूस क्रिस्ट को सुली रे चढ़ेबा को चाहुथिले। एइटा एमिति गोटे विचारधारा थिला कि आगकू केते वर्ष जाए रहीगला क्रिश्चियन्स मानक भितरे। जेतेबेले एही दुईटी जाति मध्य रे धर्म युद्ध हैला सेतेबेले बहुत संख्या रे ज्यूस मरी गले। सेही समय ज्यूस मानक प्रति एक मिछ खबर बुलुथिला कि सेमाने केमिति क्रिश्चियन रो छोट छोट पिला मानकू तांको रक्त पी जाउसंदी बोली। एमिदी एही सब कथा शुणी सारा दुनिया रे ज्यूस मानक प्रति एक घृणा भावना आसिला। एही कथा जानी सबु देश रे मध्य ज्यूस मानकू घृणा करबाकू लागिले। जदि से माने शांति रे रहिबे सेमाने तांको पई गोटे निजर देश करबाकू पड़िबो। अन्य देशर ज्यूस माने पालेस्ताइन भीतर को रहिबाकू लागिले। पालेस्ताइन रे रहिबार कारण एइटा ज्यूस मानक प्रति बहुत होली एरिया थिला। जेरूसलम ज्यूस मानक पई बहुत होलीएस्ट प्लेस थिला। सेही समय को इज्राएल गाजा आ वेस्ट बैंक किछि नथिला। एही सारा एरिया पालेस्ताइन रे जाउथिला जहा ऑटोमन एम्पायर रो अंडर रे जाउथिला। ऑटोमन एम्पायर अंडर रे क्रिश्चियन मुस्लिम आ ज्यूस समस्ते भलरे रहुथिले। 1915 रे वर्ल्ड वार फास्ट चलीबाकू लागिला। ब्रिटिश फ्रांस आ अरब रेवोल्यूशन ऑटोमन एम्पायर विरुद्ध रे युद्ध लड़ुथिले। ब्रिटिश एइठे बड़ चालाक कला। अरब रेवोल्यूशन मानन कहिला कि तमे आमको सपोर्ट करो। ऑटोमन एम्पायर को हरेवा पई मु तुमको पालेस्ताइन देई देबी। आउ अरब रेवोल्यूशन एही लड़ाई लड़ुथिला गोटे यूनिफाइड अरब कंट्री करबा पई। एही अरब रेवोल्यूशनरी चाहुथिला कि सीरिया ठु नै कि यमन जाए गोटे अरब कंट्री करबाकू। ब्रिटिश लोक माने सेम कथा प्रॉमिस करथिले ज्यूस मानक प्रति। आमे तुमको ज्यूस देश करबा पई सहाय्य करिवु तमे जदि आम सपक्ष रे जीवो। एमिति करिवार कारण कि यूएस रे रहुथिबा ज्यूस मानक प्रति तांकर इन्फ्लुएंस बढ़ाया पई। किंतु रियलिटी रे ब्रिटिश आ फ्रांस भितरे गोटे सीक्रेट डील थिला
ଯେମିତି ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର ହାରିଲା, ଯୋଉ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଅଧା ଅଧା କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରିଜନ ବ୍ରିଟିଶ ପୁରା ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇଗଲା। 1918 ରୁ ନେଇକି 1948 ଯାକେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏରିଆ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ରହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀରେ ହିଟଲର ପଲିଟିକାଲ ପାୱାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଜିଉସଙ୍କ ଖିଲାଫରେ ଜେନୋସାଇଡ୍ ହେଲେ। ପୁରା ହିଟଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁରୋପରୁ ଜିଉସ୍ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ୟୁଏସରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କରାହେଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ। ସେହି ସେମ୍ ଟାଇମରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ 1940ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସବୁକୁ ଦେଖିକି 1948ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ତମେ ଜିଉସ୍ ଲୋକ ତମ ଦେଶ ଗୋଟେ କର ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନେ ତମର ଗୋଟେ ଦେଶ କରିଦିଅ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନକୁ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ୍ କଲା କି କେତେ ଜାଗା ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଜାଗା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ପ୍ଲାନରେ 55 ଭାଗ ଏରିଆ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ 45 ଏରିଆ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଜେରୁସାଲେମ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଜିଉସ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆଉ ମୁସଲିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଡିସାଇଡ୍ ନେଲା କି ଜେରୁସାଲେମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ନୂଆ ଦେଶର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଲେ। 1948ରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁକୁ ଦେଖିକି ବାକି ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ଜମାରୁ ଖୁସି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏହି ପ୍ଲାନ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲାକି। ତ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନାମ ଦେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲ ୱାର ଅଫ 1948। ଇଏ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହିଷ୍ଟୋରିକ ୱାର, କାରଣ 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜିଉସ୍ ଯୋଉମାନେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବାକି ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବେଶିକରି ହିଟଲର କେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଜି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢିବେନି କେବେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ଲଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କି ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲା। 1949ରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ୟୁଏନ୍ଏ ପାର୍ଟିସନ ପ୍ଲାନ ଆକର୍ଡିଂ ଯୋଉ ଏରିଆ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ହବାର ଥିଲା ସେହି ଏରିଆକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅକୁପାଏଡ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରାଇପର ଏରିଆ ସେଇଟା ଇଜିପ୍ଟ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏରିଆ ପୁରା ଜୋର୍ଡନ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଶ ରହିଲାନି। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆରବିଆନ ଦେଶକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ପରେ 1967ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ୱାର ହେଲା। ଏହା ବି ଇସ୍ରାଏଲ ଜିତିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା, ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟର କିଛି ଅଂଶକୁ ତାର ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆଣିଲା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ 1964ରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲିବରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ PLO। ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ଦେଶ ନ ହେବା ପାଇଁ। 1979ରେ ଇଜିପ୍ଟ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂରେ ଦୁଇ ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ, ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ବୋଲି ମାନିଲା। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ୟାପଚର କରିଥିବା ଇଜିପ୍ଟର ପେନିସୁଲାର ଏରିଆକୁ ସେ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର କେତେ ଲୋକ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଘର କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସବୁକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଏରିଆ ଏଇଟା ଆମ ଏରିଆ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ରହିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏରିଆରେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଏହି ସେଟେଲମେଣ୍ଟକୁ ଇଲିଗାଲ ମାନୁଥିଲା, କାରଣ ଏହା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଖିଲାଫରେ ଯାଉଥିଲା। ପାର୍ଟିସନ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। 1992ରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମିଳିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ୟୁତିଜାକ୍ ରବିନ୍। ସେ କହୁଥିଲେ କି PLO ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ରିଜନ ନୁହେଁ ବୋଲି, ବାସ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଦବା ଦରକାର। ଇସ୍ରାଏଲ PLOକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା
ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ପିଏଲୋ ବି ଅଫିସିଆଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଲା ଇସ୍ରାଏଲକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଦେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବା ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ସବୁ କାମ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ 1994ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ତିଆରି କରାଗଲା। ତାହାର ନାମ ଥିଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନ୍ୟାସନାଲ ଅଥରାଇଜ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁତ ଲୋକ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯାହାକୁ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ବି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। 3ଟି ଏରିଆ ଡିଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ। ଏରିଆ ଏ, ବି, ସି। ଏରିଆ ଏ ରେ କେବଳ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଏରିଆ ବି ରେ ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ଏବଂ ଏରିଆ ସି ରେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ପାଖକୁ ଗଲେଣି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ 1994ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଥରାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଥରାଇଜେସନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଜିଉସ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଟ୍ଟର ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି କେମିତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବୁ, ଏତିକି କାହିଁକି ଜାଗା ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ତ ପୁରା ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ଆମ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଏହି କଟ୍ଟରବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଲତ ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ କିଛି ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରବାଦୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ହମାସ ଗ୍ରୁପକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1987ରେ। ଏହି ହମାସ ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ପିଏଲର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ରିଆଲିଟିରେ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମ୍ୟାପ୍ସରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କଟ୍ଟରବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତିଆରି କରିବୁ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଫାଇଟ୍ କରିବ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମ୍ୟାପ୍ରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ହମାସ ଗ୍ରୁପର ତିଆରି ହେଲା। ଯେମିତି ଜିଉସର କଟ୍ଟରବାଦୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ହମାସର ଲୋକ ପିଏଲକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ହମାସ ଗ୍ରୁପ ସୁଇସାଇଡ୍ ବମ୍ବିଂ ଆଉ 1996ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ର ଲୋକ, ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଲୋକ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଘୃଣା ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଏହା ପୁରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2002ରୁ ଅଶାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ନିଜେ ନିଜ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। 2006ରେ ହମାସ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜିତିବି ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତାପରେ 2007ରେ ହମାସ ଆଉ ପିଏଲ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସିଭିଲ ୱାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ। 2007ରେ ଏହି ୱାରକୁ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗାଜା କୁହାଯାଏ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ହମାସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଏଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ନନ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଉପରେ ଯାହା ହମାସଙ୍କର ରାଜୁତି ଥିଲା, ସିଏ ବେସିକାଲି ଟେରରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଭଳିଆ ସେହି ଏରିଆକୁ ଅକ୍ୟୁପାଏଡ୍ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଲଢ଼ୁଛି ତାର ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲଢ଼ୁଛି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଠିକ୍ ଏବଂ କାହାର ଭୁଲ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।